सुनामधेयं वसुधावरेण्यं दयानिधानं भवभक्तिधन्यं सुनीलकण्ठं शरणं प्रपद्ये। अधर्मसर्गोत्खननस्य कर्ता धर्मान्वयस्याधिपुष्टिकर्ता सप्रियताम्यखिलतापहर्ता हरिः सभक्त सह दुख हरता। बोलो हरे कृष्ण महाराजनी जय, स्वामीनारायण भगवाननी जय। आंतरराष्ट्रीय श्री स्वामीनारायण महामहोत्सव में अंतर्यामी स्वरूपे विराजमान परमपिता परमात्मा भगवान श्री स्वामीनारायण, भगवान श्री स्वामीनारायण नो अपर स्वरूप सनातन धर्म धुरंधर दक्षिण देशना महाशार्दुल समान विद्यमान आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज, माटीमांथी बनेलो मानवी केटलो महान बनी शके ए जेने जोईने सहजे समजाई जाय। जे आ संप्रदायनु एक धबकतु हृदय, संप्रदायनी एक धड़कन, संप्रदायनु एक नितरतु नूर, जे परमात्माए लाखों माताना अर्कने खेचीने जेनु निर्माण करवामां आव्युं छे एवा लोकलाडीला पूज्यपाद श्री नृगेन्द्र प्रसाद जी महाराज, आ विश्व वंदनीय विश्व विभूति पुरुष आ तो एक कार्य छे। तो जेने जन्म आप्यो माता केटली महान हशे। खरेखर भक्तजनो आ लाखों स्वामीनारायण संप्रदायना अनुयायीओ छे, पण स्वामीनारायण संप्रदायनो एक अनुयायी एवो बतावी दे के मैं मातुश्रीनु मुख जोयुं होय। भक्तजनो आ वेबसाइट युग, ब्यूटी पार्लर नो युग, कॉम्प्यूटर युग अने जिंदगी भर ओझल सभर रहेवो ए कोई नानी माना खेल नथी। भक्तजनो आजे केवाता सारा हरिभक्तोना दीकरा अने दीकरीओना पहेरवेशमां पण ज्यारे उन्मत्त वासना व्यक्त रूपमां जोवाई रही छे त्यारे जिंदगी भर एक ओझल सभर रहेवो एक भगवान स्वामीनारायणनी निष्ठाथी हो शक्य न बने। अने ए आ स्वामीनारायण संप्रदायनी एक अजायबी छे। आ मातुश्रीनी एक स्वामीनारायण संप्रदायनी एक अजायबी छे। अने आ अजायबी विश्वनी तमाम अजायबी ए पछी लंडननी भूगर्भ रेलवे होय के पेरिसनो ढळतो टावर होय, ए पनामा नहेर होय के पछी चीननी जंगी दीवाल होय के आगरानो ताजमहल होय, आ तमाम अजायबीने टक्कर मारे एवी आ सर्वश्रेष्ठ अजायबी स्वामीनारायण संप्रदायनी छे। आवी खमीरवंती, गौरववंती, शीलवंती, पतिवर्ता एवा स्त्री भक्तोना गुरु मातुश्रीना कुखे आवा कोहिनूर हीरा जन्मा छे। तो एवा विश्व वंदनीय विभूति पुरुषना मारो व्याख्यान माला रूपी वचन रूपी पुष्प ने हूँ एमना श्री चरणों में प्रथम समर्पित करूं छूं। तेमज आ संप्रदायनु जे वहाल कहेवाय पुष्पानाम इंद्र इति पुष्पेन्द्र, जे पुष्पनो राजा जेना नाम में अर्थ समायेलो छे एवा आ स्वामीनारायण संप्रदायना लाडीला एवा पुष्पेन्द्र प्रसाद जी महाराज तथा स्वामी आ उत्सवना वक्ता महोदय एवा पूज्यपाद श्री घनश्याम स्वामी तथा अन्य तमाम भगवान स्वामीनारायणना दीक्षा चुंदड़ी ओढ़ेला तमाम संतो तेमज
આ ઉત્સવમાં લાભ લેવા પધારેલા દેશ દેશાંતરથી તમામ ભક્તોને મારા જાજા કરીને જય સ્વામિનારાયણ. હરેક વ્યક્તિના જીવનમાં એક એવી શામ આવે છે ફરેણીથી જે ગાડીઓ જ્યોત લઈને આવી છે એ ગાડીઓ પરત જઈ રહી છે. તો જે ભક્તો સભામાં બેઠા હોય એ ફરેણીના ભક્તો એ પોતપોતાની ગાડીએ પહોંચે. પૂજ્ય યોગેશ્વર સ્વામી. હરેક વ્યક્તિના જીવનમાં એક એવી શામ આવે છે, બધું જ હોવા છતાં કશું ન એને કામ આવે છે. હરેક જિંદગી, હરેક વ્યક્તિના જીવનમાં એક એવી શામ આવે છે કે બધું જ હોવા છતાં કશું ન એને કામ આવે છે. મળે પ્રતિષ્ઠા અને ગર્વથી ફૂલાય છાતી, ચારેય બાજુથી ઘેરાય ત્યારે એને હોઠે હરિ નામ આવે છે. છતાં જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી બતાવી દઉં. છતાં જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી બતાવી દઉં. જ્યાં દવા કામ ના આવે ત્યાં મારો ઘનશ્યામ કામ આવે છે. વહાલા ભક્તજનો, ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે આ પરબ્રહ્મ પરમાત્માએ અક્ષરધામમાંથી એવો એક શુભ સંકલ્પ કર્યો કે મૃત્યુલોકને વિશે રહેલા તમામ માનવીઓને મારા સ્વરૂપનું વિજ્ઞાન થાઓ. આ એક પરમાત્માએ શુભ સંકલ્પ કર્યો એટલે આપણે પરમાત્માને જાણી શકીએ છીએ. કારણ કે વેદ શ્રુતિઓ એમ સ્પષ્ટ એનો મત છે કે યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ, કે જેને વાણી કે મન પકડી નથી શકતા એ પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કેમ થાય? તો એવા પરમાત્માએ એક એવો શુભ સંકલ્પ કર્યો કે મૃત્યુલોકને વિશે માનવીઓને મારા સ્વરૂપનું વિજ્ઞાન થાવો. એના થકી આપણને પરમાત્માની ઓળખાણ થઈ છે. અને એ પરમાત્મા જે અષ્ટાવરણને પાર એટલી મોટી વિશ્વ વિભૂતિ છે કે વેદ શ્રુતિઓ કહે છે પ્રાંતે શ્રાંત, કે શરૂઆતમાં જ ભગવાનના ગુણનું વર્ણન કરે તો થાકી જાય. તો પરમાત્માને કેમ પ્રાપ્ત કરવા? તો એ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જો કોઈ સાધન હોય તો એ છે નામ. પરમાત્માનું નામ રટો, અચૂક તમને પરમાત્મા મળી જશે. આ લોકમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ મોટા વ્યક્તિને મળવું હોય, દેશના વડાપ્રધાનને મળવું હોય તો મળી ન શકીએ, પરંતુ એમનો ફોન નંબર જો આપણી પાસે હોય અને આપણે ડાયલ કરીએ તો અચૂક એની સાથે વાત કરી શકીએ. એમ પરમાત્મા સાથે જો આપણે વાત કરવી હોય તો ભગવાન સ્વામિનારાયણનો મોબાઈલ નંબર છે સ્વામિનારાયણ. આ 6 અક્ષરનો આ નંબર તમે જો રટો અને ડાયલ કરો તો અચૂક તમારે ભગવાન સાથે વાત થાય. કારણ કે સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર ખરેખર જો એને શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો એક શબ્દમાં એવી ઉર્જા ધરબાયેલી છે. એક શબ્દમાં એવી ઉર્જા છે કે ખરેખર જો એ અર્થની સાથે સમજવામાં આવે તો અચૂક આજે ફળદાયી બને છે. સ્વામિનારાયણ મંત્ર એમાં 6 અક્ષર છે. સકાર ઉત્તર વકાર, વકાર ઉત્તર આકાર, આકાર ઉત્તર મકાર, મકાર ઉત્તર ઇકાર, ઇકાર ઉત્તર નકાર, નકાર ઉત્તર આકાર, આકાર ઉત્તર રકાર, રકાર ઉત્તર આકાર, આકાર ઉત્તર યકાર, યકાર ઉત્તર અકાર, અકાર ઉત્તર નકાર, નકાર ઉત્તર અકાર. 6 સ્વર છે જેને અંગ્રેજીમાં વોવેલ કહેવામાં આવે અને 7 વ્યંજન છે જેને કોન્સોનેન્ટ અંગ્રેજીમાં કહે છે. આ ષડ અક્ષર મંત્ર એ સ્વામિનારાયણ મંત્ર. આ સ્વામિનારાયણ મંત્રમાં 2 શબ્દ છે, એક સ્વામી અને બીજા નારાયણ. તો આપણે આ સ્વામિનારાયણનો અર્થ કરવા જતા પહેલા આંખ વીચી 3 વાર એ સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનો આપણે જપ કરીશું. હું જેમ બોલું એમ બધા જ ભક્તજનો ભાવથી જે તમને સ્વરૂપ ગમે એ ચિતપટ ઉપર ધારી ભાવથી આ મંત્રનો આપણે ઉચ્ચારણ કરશું. તો હું બોલું પાછળથી તમે બધા જ આ મંત્રનો ઉદ્ઘોષ કરજો. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ.
ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. આ સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર, એમાં બે શબ્દ આવેલા છે. પ્રથમ છે સ્વામી અને દ્વિતીય શબ્દ છે નારાયણ. તો સ્વામી એટલે શું? તો આપણે પ્રથમ સ્વામી શબ્દની વ્યુત્પત્તિ જોઈએ. આદિ આચાર્ય રઘુવીરજી મહારાજે શ્રી હરિવાક્ય સુધા સિંધુ ઉપર સેતુમાલા ટીકા લખી છે. તેમાં સ્વામી શબ્દની વ્યુત્પત્તિ રઘુવીરજી મહારાજ કહે છે, સ્વમ ક્ષર અક્ષરાદિ નિમન લક્ષણ ઐશ્વર્યમ અસ્ય અસ્તિ ઇતિ સ્વામી. માને સ્વમ માને સંસ્કૃતમાં સ્વમ શબ્દનો અર્થ થાય છે આત્મા, આત્મીય, જ્ઞાતિ અને ધન. આ ચાર અર્થમાં પ્રયોજાયેલો સ્વમ શબ્દને જ્યારે પાણીની સૂત્ર સ્વામીન ઐશ્વર્ય કરીને આમની જ પ્રત્યય લાગે છે, ત્યારે સ્વમ શબ્દનો અર્થ થાય છે ઐશ્વર્ય. માને ક્ષર અક્ષરના નિમન રૂપ ઐશ્વર્ય જેની પાસે હોય એને કહેવાય સ્વામી. અને આજ રઘુવીરજી મહારાજ બીજો અર્થ કરે છે, કારણ કે સ્વામી શબ્દનો પર્યાયવાચી શબ્દ છે પતિ. તો રઘુવીરજી મહારાજ બીજો અર્થ કરતા બતાવે છે કે કાળ, માયા, અક્ષર, બ્રહ્મ, નિત્ય, ઐશ્વર્ય, અણિમાદિ, અનંત શક્તિ પતિ ઇતિ સ્વામી. કે કાળ, માયા, અક્ષર, અનંત રિદ્ધિ સિદ્ધિ, અણિમા આદિ જે અનંત રિદ્ધિ સિદ્ધિ તેના જે પતિ હોય એને કહેવાય સ્વામી. તો જો સ્વામી શબ્દ કેવળ એક પરમાત્મા માટે જ વપરાય છે, કારણ કે એમાં શ્રુતિઓ પ્રમાણરૂપ છે. પતિમ વિશ્વસ્ય આત્મ ઈશ્વરમ. આ 33 ઉપનિષદમાં બતાવે કે વિશ્વના સ્વામી એક પરમાત્મા છે. સ કારણમ કરણાધિપાધિપ. આ શ્વેત ઉપનિષદ પણ બતાવે કે સર્વના કારણ, સર્વના સ્વામી એક પરમાત્મા છે. પ્રધાન ક્ષેત્રજ્ઞ પતિર ગુણેશ. આ શ્વેત ઉપનિષદ પણ બતાવે કે પ્રધાન ક્ષેત્રના જો સ્વામી હોય તો એક પરમાત્મા છે. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ પ્રથમના 21મા વચનામૃતમાં કહે છે કે પુરુષોત્તમ નારાયણ તે સર્વના સ્વામી છે. તેમ નારાયણ પોતાના ઐશ્વર્ય કરીને સર્વોપરી વર્તે છે. અને મહારાજ અંત્યના 29મા વચનામૃતમાં પણ કહે છે કે સર્વ ક્રિયાના પ્રવર્તાવનારા અને સર્વના સ્વામી એક ભગવાન છે, તથા ભગવાન સંગાથે બીજાને દાવ બંધાય એમ પણ જણાતું નથી. અરે સદગુરુવર્ય નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પણ પુરુષોત્તમ પ્રકાશમાં કહે છે સર્વેના સ્વામી જે શ્રીહરિ, સર્વેના કાવ્યા શ્યામ, સર્વના નિયંતા નાથ, સર્વના કર્યા કામ. અને વૈષ્ણવાનંદ સ્વામી પુરુષોત્તમ વિવાહમાં સ્વામિનારાયણ શબ્દનો અર્થ માને સ્વામી શબ્દનો અર્થ બતાવતા કહે છે, નહીં વૈકુંઠવાસી એવા, નહીં ગોલોકવાસી જેવા, નોય નોય ભ્રમા પુરુષ સુખધામ, આ તો પૂર્ણ કામ અકામ, નોય મચ્છ કચ્છ વરાહ, નોય વામ રામ અથ આહા, નહીં શ્વેત દીપપતિ શ્યામ, નહીં બદ્રિકાવાસી અકામ, આ તો છે સર્વના સ્વામી એક, એમ જાણે એ પરમ વિવેક. તો ભક્તજનો, તો સ્વામી શબ્દમાં બીજો આપણને શંકા થાય કે તો સંતોને સ્વામી શબ્દ, સંન્યાસી સાધુ પુરુષને સ્વામી શબ્દથી કહેવામાં આવે છે, એનું કેમ સમજવું? પરંતુ સ્વામી શબ્દ એક શાસ્ત્રમાં પરમાત્મા માટે જ વપરાયેલો છે, કારણ કે બીજા જે સ્વામી કહેવાય એકબીજાની દ્રષ્ટિએ દાસ છે. દાખલા તરીકે આ સંસારમાં, આ વિશ્વમાં હરેક ગ્રહસ્થ પુરુષ પોતાના પત્નીનો સ્વામી કહેવાય, પરંતુ એ પુરુષ રાજાની દ્રષ્ટિએ દાસ છે. રાજા એ પ્રજાની દ્રષ્ટિએ અવશ્ય સ્વામી છે, પરંતુ ઇન્દ્રની દ્રષ્ટિએ દાસ છે. ઇન્દ્ર એ રાજાની દ્રષ્ટિએ અવશ્ય સ્વામી છે, પરંતુ બ્રહ્માની દ્રષ્ટિએ દાસ છે. બ્રહ્મા એ ઇન્દ્રની દ્રષ્ટિએ અવશ્ય સ્વામી છે, પરંતુ વિરાટ નારાયણની દ્રષ્ટિએ દાસ છે. વિરાટ નારાયણ એ બ્રહ્માની દ્રષ્ટિએ અવશ્ય સ્વામી છે, પરંતુ એ પ્રધાન પુરુષની આગળ દાસ છે. પ્રધાન પુરુષ એ વિરાટ નારાયણની આગળ અચૂક સ્વામી છે, પરંતુ એ મહાપુરુષની દ્રષ્ટિએ દાસ છે. મહાપુરુષ